آسما، کیا آپ کی کیا ٹیک ہے؟ آج اتوار کے روز ان سینس بزنس ایز یوزول کی شہباز شریف صاحب نے کچھ نکلا نہیں، یہ کہا کہ کل اب طے کریں گے پارلیمان میں کہ پیسے دیں یا نہ دیں الیکشنز کے لیے۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ آج ایک یہی ان کی کوشش ہوگی کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ کابینہ کے اندر جو ہے وہ کیا جائے، لیکن یہی ان کے ہاں طے پایا جو کہ اسٹریٹجی اس وقت گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر ساری چیزیں کی جائیں، ان کے سامنے رکھی جائیں اور وہاں سے پھر جو ہے وہ منظوری ہو، تاکہ توہین عدالت کا اگر معاملہ ہو یا جو بھی معاملات سامنے آئے عدالت کے اندر تو اس میں ایک موقف یہ جائے کہ صرف یہ نہیں بلکہ ساری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے پیچھے پارلیمان کھڑی ہے اور یہ پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ تو ایک اجتماعی دانش والا جو اصول ہے وہ یہاں پہ کارگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، گو کہ اس دن جو ریزولوشن تھا اس کے اندر 42 یا 46 لوگوں کی جو سگنیچرز تھے وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر 173 تو کم از کم آپ کے پاس ہے ہی ہے، لیکن اگر وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے تو اس قرارداد کی کیا ضرورت تھی جو کہ سامنے ہاؤس میں جو ہے وہ پیش کی۔ تو پارلیمنٹ کے اندر ان کو ضرور یہ دیکھنا ہے اب کہ وہ کس اسٹرینتھ کے ساتھ پارلیمنٹ کے سیشن کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی جس سے تقریر کرنی ہوتی ہے وہی آتا ہے، باقی لوگ جو ہے 2-3 دن تو بہت جوش رہا لیکن اس کے بعد وہاں پہ وہ نہیں آئے۔ تو اپنی ضرورت کے تحت اور اپنے استعمال کے لیے اداروں کو سامنے لانا میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیٹیکل وزڈم ہے، اس کو پورے اس کی روح کے ساتھ جو ہے وہ لانا پڑے گا۔ البتہ کل کوٹ بھی ہوگی اور کل 10 اپریل بھی ہے، حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی ان کو جواب دہ ہونا ہے اسمبلی کے کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے، تو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنتی ہے چیف جسٹس کی جانب سے اور وہاں پہ بھی کوئی کیا مفاہمت ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ چیف جسٹس بھی کسی انتہائی قدم کی طرف جو ہے وہ جائیں گے۔ لیکن اپیرنٹلی تو ڈٹنے کی بات سامنے آ رہی ہے، بہادرائی مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اب البتہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس میں زیادہ کیبنٹ کی بجائے جو ہے وہ نظر آتی ہے، وہ نظر آتی ہے زیادہ متحرک۔ جی بخاری صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ ہم 2-3 روز سے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں ایسی، اور یہ آسما نے اشارہ بھی کیا کہ 40-45 پہ کہ فرد اللہ بابر صاحب نے بھی فرمایا، تو کیا پیپلز پارٹی کا اس وقت آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم، آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ گزارش یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے اس وقت۔ پہلی دفعہ ہے کہ لڑائی جو ہے وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے بیچ بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے، کوئی دو اس کے بارے میں کوئی میرے خیال سے یعنی کنفیوژن نہیں ہے۔ دونوں نے ہی ایکسٹریم پوزیشن لی ہوئی ہے، سیاستدان اور حکومت چاہتی ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، سپریم کورٹ کا کام صرف انٹرپریٹیشن ہے آئین کی، آئین کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ حوالے دیتے ہیں آرٹیکل 63A کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی جلدی کوئی کمی آنے والی ہے۔ میرے خیال سے یہ جو کنفرنٹل موڈ ہے یہ ابھی کچھ عرصہ جاری رہے گا، اور خاص طور سے الیکشن جو ہے اس کو کرانا یا نہ کرانا جو ہے وہ میرے خیال سے بیچ میں بریکنگ پوائنٹ ہے۔ عدالت کی اپنی ضد ہے، عدالت کا اپنا موقف ہے، عدالت کے پاس اپنا جواز ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، 90 ڈیز سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ حکومت بھی کہہ رہی ہے، تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی الیکشن تو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، لیکن حکومت اور باقی کی پارٹیاں جو اتحاد کی ہیں ان میں سے الیکشن کرانے میں سنجیدہ مجھے تو کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سے زیادہ ٹائمنگ کا ماسٹر کوئی نہیں ہے، اور خاص طور سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کب کس طرف پلٹنا ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ ان سے زیادہ میرے خیال سے اس وقت جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈ ہے ان میں سے کوئی نہیں جانتا جتنا زرداری صاحب جانتے ہیں۔ آپ شروع ہو جائیے، اگر آپ بلوچستان کی حکومت ٹوٹنے اور بیپ کی تشکیل پانے سے لے کے اور یہ پی ڈی ایم کی تشکیل، پھر اس کا ٹوٹنا، پھر اس کی دوبارہ اثر نو تشکیل، یہ سارا کچھ جو ہے یہ جادوگری جو ہے یہ زرداری صاحب کی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ آوازیں بھی پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی اٹھ رہی ہیں، خود زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اگلا پرائم منسٹر تو ہوگا بلاول بھٹو زرداری، تو اگر اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی سیریس اباؤٹ اٹ، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے۔
कुछ भी हो सकता है इस वक्त की सूरत हाल पे। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, अजहर आमिर ज़िया साहब के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि कराची से उनको क्या दिखाई दे रहा है, विच वे आर वी हेडेड। स्टे विद अस। इतवार का रोज था लेकिन फिर भी बिजनेस ऑफ स्टेट जारी थी और काश कोई अच्छी चीजें हो रही होती। बहरहाल हमने ये देखा कि आज भी काबीना का इजलास हुआ। काबीना का इजलास इसलिए हुआ क्योंकि कल जॉइंट सेशन है। जॉइंट सेशन में दो चीज़ें मुतवक्के हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस प्रोसीजर्स बिल है, जो कि प्रेसिडेंट साहब ने एज एक्सपेक्टेड उन्होंने साइन नहीं किया। बिल पास होके दोनों हाउसेस से गया था कि वो साइन करें, लेकिन उनकी जो पीटीआई गवर्नमेंट की पॉलिसी है वही प्रेसिडेंट साहब ने उसी पर अमल किया। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस वगैरह दी। उन्होंने कहा कि जी ये इस तरीके से आप नहीं बदल सकते प्रोसीजर्स, ये आईनी तरमीम की ज़रूरत है और मैं आपको वापस भेज रहा हूँ, इसको रिव्यू करें। तो एक तो ये मुतवक्का है कि कल ये साइन कर देंगे आइन के मुताबिक, जॉइंट हाउस से सिग्नेचर इस पर हो जाएगा, 10 दिनों में फिर ये लागू हो जाएगा। दूसरा ये कि इलेक्शन एक्ट 2017 में उसमें भी 53 और 54, 57 और 58 जो उसमें आर्टिकल हैं, उसमें भी तरमीम की जो है वो इस वक्त बात हो रही है, और ये कि इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा अथॉरिटी और पावर दी जाए। फॉर एग्जांपल तारीख प्रेसिडेंट ने ये खुद ही तय करें। तो ये चीज़ें, और याद रहे नाज़रीन, कुछ यही मामला थे जिसकी वजह से इसहाक डार साहब, जैसे कल हमने जिक्र किया, वो नहीं गए वाशिंगटन और वो यहाँ रहे बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द की पीपल इस तरह की अमेंडमेंट्स वगैरह के लिए। दूसरा मामला ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, ये कुछ खबर ये आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुख्तलिफ जो हैं, अब धड़े तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अपोजिंग जो पॉइंट्स ऑफ व्यू के अब सामने तो बात आ गई। अब ये तो कहने इससे क्या इंसान कासिर हो कि वो रेफरेंसेस में पता चल गया कि जी काजी फाइज ईसा साहब के साथ कुछ लोग हैं, कुछ अपने ज़्यादा इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, फिर और जजेस हैं। तो ये खबर चली कोई कि जी चीफ जस्टिस साहब इनसे मिल रहे हैं ताकि जो तफरुका है उसमें ज़रा कमी आए जो इसमें है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि काजी फाइज ईसा साहब ने जो 6 मेंबर बेंच ने उनकी जो जजमेंट थी, 3 मेंबर बेंच, जिसमें उन्होंने 184(3) का कहा था कि इस पर सीज ऑल बिजनेस ऑन दिस, जब तक इस पर जो कानून है वो फाइनलाइज ना हो। तो उस 6 मेंबर बेंच के हवाले से उन्होंने काफ़ी सख्त तनकीदी नोट लिखा और वो पहले वेबसाइट पर चढ़ा, फिर वेबसाइट से उतर गया। हमें ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान असेंबली, ये बताया गया नाजरीन कि वो भी कल चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ कोई लेके आएगी सामने रेजोल्यूशन, बलूचिस्तान असेंबली। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये है कि पीपल्स पार्टी को इट्स इंटरेस्टिंग टू फोकस ऑन देम। एक तरफ पीपल्स पार्टी ने जो अपना 2 रोज़ पहले एलामिया आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो मीटिंग हुई, उसमें पार्लियामेंट्री उनकी अपनी कमेटी की, उसमें बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब ने चेयर किया। उन्होंने कहा जी बातचीत होनी चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी उसी से बातें संभलती हैं। तो हमने जब पता किया तो पता चला कि पहले वो हुकूमत के जो इत्तेहादी अपने उनको मनाएंगे कि डायलॉग हो पीटीआई के साथ, और फिर उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर से, वो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर से कहें कि वो डायलॉग के लिए पीटीआई को इनवाइट करें। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और जो अहम चीज़ थी वो ये कि फरतुल्लाह बाबर साहब जो लीडरशिप के बहुत करीब हैं पीवीपी के, उन्होंने बड़े 2 टोक अल्फाज में कहा कि जो रेजोल्यूशन पास की गई है चीफ जस्टिस के खिलाफ और जो जजमेंट आई उसके खिलाफ पार्लियामान में, वो गलत है। उन्होंने ये कहा ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपको 2-3 के फैसले पे एतराज़ है तो फिर ये पार्लियामान में तो 46 का उन्होंने नंबर लिया, उनकी रेजोल्यूशन आप कैसे समझते हैं? ठीक है, तो आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये किस सिमत जाएगा और अगले 4-6 रोज़ में हम क्या मुतवक्के करें? और अभी कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब ने अपनी जब तकरीर ख़त्म की तो उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि मैं तो इलेक्शन चाहता हूं लेकिन ये चाहते हैं कि ये मुझे मार दें, ख़त्म कर दें और पार्टी को ख़त्म कर दें। ऐसी तो नहीं चीज़ें ख़त्म होती। तो YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें
गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।